बच्चों, अज असी पढ़न जा रहे हैं जमात 9वीं का पाठ 10 गुरुता आकर्षण। मैं अमनप्रीत सहोता BM साइंस ब्लॉक भूंगा 1 हुशियारपुर। मैं तुहाडे लई बहुत ही रोचक जानकारियां लैके आया हाँ, क्योंकि अज असी बहुत सारे अजिहे प्रश्नों के उत्तर लभांगे जो रोज़ाना जिंदगी दे काम करदिआं साडे जहन विच आउंदे हन। की तुसी कदे सोचिया कि जिस स्कूल बैग विच किताबां भर के तुसी स्कूल जांदे हो उसकी पट्टी कदे भी बारीक नहीं हुंदी, सगों हमेशा ही चौड़ी पट्टी वाला बैग वरतिया जाता है। जद असी वख-वख प्रकार दीआं वस्तुआं नूं पानी दे विच रखदे हां तो कुछ वस्तुआं पानी की सतह ते तैरन लग जांदियां हन, जबकि कुछ वस्तुआं पानी दे विच डुब जांदियां हन। इस वरतारे पिछले की कारण हन? रोज़ाना रात नूं आसमान दे विच असी चंन नूं देखदे हां। रात समय चंन नूं देखना बड़ा ही मनमोहक लगता है, पर कदे की तुसीं विग्यानक तरीके नाल सोचिया कि जे धरती ते तुहाडा भार 30 किलोग्राम है तो की चंन ते भी ये भार 30 किलोग्राम ही रहेगा जां बदल जाएगा? तुसीं अपने घर अपना भार मापिया ते जे तुहानूं पूरी धरती ते घूमण दा मौका मिल जावे तो की तुहाडा भार अलग अलग थावां ते भी उही रहेगा जो तुसीं अपने घर मापिया सी, जां बदल जाएगा? सो इहो जिहे बहुत सारे रोचक प्रश्न हैं जिन्हां पिछले कारणों नूं अज असीं जाणांगे। आओ फिर बिना समा गवाए अज का लैक्चर शुरू करते हैं। प्रश्न है, गुरुता आकर्षण का सर्वव्यापी नियम लिखो। इस नियम नूं समझण तो पहलां आओ जानते हाँ कि गुरुता आकर्षण का सर्वव्यापी नियम विग्यानी आइजक न्यूटन ने दिता सी। ये नियम सर्वव्यापी है तो इसका अर्थ है कि यह नियम ब्रह्मंड दीआं सारियां वस्तुआं ते लागू हुंदा है, चाहे वो वस्तुआं छोटियां होण, वड्डियां होण, खगोली होण जां धरती ते। ब्रह्मंड विच हर एक वस्तु हर दूजी वस्तु नूं एक बल दे नाल आकर्षित करती है, भाव अपने वल खिंचती है, जिहड़ा कि उन्हां दे पुंजां दे गुणनफल दे सिद्धा अनुपाती हुंदा है अते यह बल उन्हां दे केंद्रां विचकार दूरी दे वर्ग दे उल्ट अनुपाती हुंदा है। ये बल सदा ही उन्हां दोवें वस्तुआं दे केंद्रां नूं मिलाउण वाली रेखा की दिशा दे विच लगदा है। इसलिए गुरुता आकर्षण के सर्वव्यापी नियम का उत्तर असी लिखना है कि इस नियम के अनुसार दोनों वस्तुओं विचकार लगन वाला बल उन्हां दे पुंजां दे गुणनफल दे सिद्धा अनुपात है अते दोनों वस्तुओं विच लगन वाला बल उन्हां दे केंद्रां विचकारली दूरी दे वर्ग दे उल्ट अनुपाती हुंदा है। अगला प्रश्न है, सुतंत्र डिगना का की अर्थ है? आओ इस प्रश्न के उत्तर नूं एक उदाहरण दे नाल समझते हैं। जदों असीं एक फुटबॉल नूं किसी ऊंचाई तो सुटते हैं तो वह धरती के आकर्षण बल कारण हेठां वालों डिगदा है। सो धरती वस्तुआं नूं अपने वल आकर्षित करती है। जदों किसी वस्तु नूं किसी ऊंचाई तो सुटिया जाता है तो वह धरती के गुरुता आकर्षण बल कारण धरती वल डिगदी है। तो असीं कहते हाँ कि वस्तु
ਸੁਤੰਤਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਸਤੂ ਦੇ ਪੁੰਜ ਅਤੇ ਭਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੈ? ਆਓ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੰਜ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦਾ ਪੁੰਜ ਉਸ ਵਿਚਲੇ ਮਾਦੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਹ ਵਸਤੂ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਮਾਤਰਾ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਰਬੜ ਦੀ ਗੇਂਦ ਦਾ ਪੁੰਜ ਕਿੰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਉੱਤਰ ਹੋਏਗਾ ਜਿੰਨੀ ਰਬੜ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਤੋਂ ਉਹ ਗੇਂਦ ਬਣੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਪੁੰਜ ਉਸ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਲੱਕੜ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਲੱਕੜ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪੁੰਜ ਉਨਾ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਲੱਕੜ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘੱਟ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਸ ਵਸਤੂ ਦਾ ਪੁੰਜ ਉਨਾ ਹੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਦੋ ਕੁਰਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਦਾ ਪੁੰਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਬੜਾ ਹੀ ਆਸਾਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਕੁਰਸੀ ਵਿੱਚ ਲੱਕੜ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸ ਦਾ ਪੁੰਜ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦਾ ਭਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦਾ ਭਾਰ ਉਹ ਬਲ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਸਤੂ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਸਤੂ ਤੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਆਕਰਸ਼ਣ ਵੱਲ ਹੀ ਵਸਤੂ ਦਾ ਭਾਰ ਹੈ। ਆਓ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਗੇਂਦ ਨੂੰ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਧਰਤੀ ਦਾ ਆਕਰਸ਼ਣ ਬਲ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਧਰਤੀ ਦਾ ਆਕਰਸ਼ਣ ਬਲ ਇਸ ਗੇਂਦ ਤੇ ਹੇਠਾਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਵਸਤੂ ਦਾ ਭਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਸਤੂ ਦੇ ਪੁੰਜ ਅਤੇ ਭਾਰ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿ ਪੁੰਜ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦੀ ਜੜਤਾ ਦਾ ਮਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦਾ ਪੁੰਜ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਜੜਤਾ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਘੱਟ ਪੁੰਜ ਵਾਲੀ ਵਸਤੂ ਦੀ ਜੜਤਾ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੁੰਜ ਅਤੇ ਜੜਤਾ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਪੁੰਜ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜੜਤਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੁੰਜ ਘਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜੜਤਾ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਓ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਫੁੱਟਬਾਲ ਲਈਏ ਤੇ ਇੱਕ ਉਸੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦਾ ਪੱਥਰ ਲਈਏ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੜਤਾ ਕਿਸ ਦੀ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਬੜਾ ਹੀ ਸਧਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜੜਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਘੱਟ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਪੁੰਜ ਮਾਪਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੱਥਰ ਤੇ ਉਸੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦਾ ਪੁੰਜ ਮਾਪਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੱਥਰ ਦਾ ਪੁੰਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੇ ਪੁੰਜ ਦੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੱਥਰ ਦੀ ਜੜਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੀ ਜੜਤਾ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਾਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦਾ ਪੁੰਜ ਉਸ ਦੀ ਜੜਤਾ ਦਾ ਮਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਸਤੂ ਦਾ ਭਾਰ ਗੁਰੂਤਾ ਦਾ ਮਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਵਸਤੂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਭਾਰ ਉੱਥੇ ਧਰਤੀ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਬਲ ਦਾ ਮਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਧਾਰਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਵਸਤੂ ਦਾ ਭਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਧਰਤੀ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਵਸਤੂ ਦਾ ਭਾਰ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਧਰਤੀ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਬਲ ਦਾ ਮਾਪ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਪੁੰਜ ਅਤੇ ਭਾਰ ਦੇ ਅੰਤਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਭਾਵ ਪੁੰਜ ਅਤੇ ਭਾਰ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦੇ ਪੁੰਜ ਦੀ SI ਇਕਾਈ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਪੁੰਜ ਨੂੰ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬਲ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਭਾਰ ਦੀ SI ਇਕਾਈ ਨਿਊਟਨ ਹੈ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁੰਜ ਦੀ SI ਇਕਾਈ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈ, ਭਾਰ ਦੀ SI ਇਕਾਈ ਨਿਊਟਨ ਹੈ। ਪੁੰਜ ਅਤੇ ਭਾਰ ਵਿੱਚ ਅਗਲਾ ਅੰਤਰ ਹੈ ਕਿ ਵਸਤੂ ਦਾ ਪੁੰਜ ਸਥਿਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਬਦਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਵਸਤੂ ਦਾ ਪੁੰਜ 10 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਮਾਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਲਿਜਾਣ 'ਤੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਥਾਨ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਖਗੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਪੁੰਜ 10 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਸਤੂ ਦਾ ਪੁੰਜ ਉਸ ਵਿਚਲੇ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਥਿਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਵਸਤੂ ਦਾ ਭਾਰ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਵਸਤੂ ਦਾ ਭਾਰ ਮਾਪਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਭਾਰ ਦਾ ਮੁੱਲ ਉਹੀ ਆਵੇ, ਉਹ ਵੱਖ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਸਤੂ ਦਾ ਪੁੰਜ ਸਥਿਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਵਸਤੂ ਦਾ ਭਾਰ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਵਸਤੂ ਦਾ ਪੁੰਜ ਸਥਿਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਭਾਰ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਇਸ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦਾ ਪੁੰਜ m ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵਸਤੂ ਦਾ ਭਾਰ m ਅਤੇ g ਦਾ ਗੁਣਨਫਲ ਹੋਵੇਗਾ। m ਇੱਥੇ ਵਸਤੂ ਦਾ ਪੁੰਜ ਹੈ ਅਤੇ g ਇੱਥੇ ਵਸਤੂ ਦਾ ਗੁਰੁਤਵੀ ਪ੍ਰਵੇਗ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਸਮੀਕਰਨ ਤੋਂ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਸਤੂ ਦਾ ਭਾਰ ਵਸਤੂ ਦੇ ਪੁੰਜ ਅਤੇ ਗੁਰੁਤਵੀ ਪ੍ਰਵੇਗ ਦੋਨਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਣ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਸਤੂ ਦਾ ਪੁੰਜ ਸਥਿਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵਸਤੂ ਦੇ ਭਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰੁਤਵੀ ਪ੍ਰਵੇਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਇੱਥੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੁਤਵੀ ਪ੍ਰਵੇਗ ਦਾ ਮੁੱਲ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਵਸਤੂ ਦਾ ਭਾਰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਯੋਗ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਸਤੂ ਦਾ ਪੁੰਜ ਸਥਿਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਵਸਤੂ ਦਾ ਭਾਰ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਸਤੂ ਦਾ ਭਾਰ ਗੁਰੁਤਵੀ ਪ੍ਰਵੇਗ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਤਲੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਡੋਰੀ ਨਾਲ ਬਣੇ ਪਟੇ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਬੈਗ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ? ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਓ ਇੱਕ ਸੰਬੰਧ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਸਤੂ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਦਬਾਅ ਧਕੇਲਵਲ ਅਤੇ ਖੇਤਰਫਲ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਸਤੂ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਦਬਾਅ ਖੇਤਰਫਲ ਦੇ ਉਲਟ ਅਨੁਪਾਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਲ ਘੱਟ ਖੇਤਰਫਲ 'ਤੇ ਕਿਰਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬਾਅ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਸਕੂਲ ਬੈਗ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ
ਘੱਟ ਚੌੜਾਈ ਵਾਲੇ ਪੱਟੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਵੱਲ ਦੇ ਘੱਟ ਖੇਤਰਫਲ 'ਤੇ ਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬਾਅ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਬੈਗ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਔਖਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੇਤਰਫਲ 'ਤੇ ਕਿਰਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਘੱਟ ਦਬਾਅ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਜੇਕਰ ਸਕੂਲ ਬੈਗ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਚੌੜੇ ਪੱਟੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਬਲ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੇਤਰਫਲ 'ਤੇ ਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਘੱਟ ਦਬਾਅ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਘੱਟ ਚੌੜੇ ਪੱਟੇ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਬੈਗ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੌੜੇ ਪੱਟੇ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਬੈਗ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਅਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਤਲੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਡੋਰੀ ਨਾਲ ਬਣੇ ਪੱਟੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਬੈਗ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਗ ਦੀ ਪਤਲੀ ਡੋਰੀ ਦੁਆਰਾ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬਾਅ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ, ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਸਕੂਲ ਬੈਗ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਰ ਢੋਣ ਵਾਲੇ ਬੈਗ ਨੂੰ ਚੱਕਣ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੌੜੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਢੋਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹਾਂ ਕਿ ਚੌੜੀ ਪੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮੋਢੇ ਜਾਂ ਹੱਥਾਂ 'ਤੇ ਘੱਟ ਦਬਾਅ ਪਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ 'ਤੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਕਿਉਂ ਤੈਰਦੀ ਜਾਂ ਡੁੱਬਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਆਓ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕਿਰਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਕਾਰਕ ਅਤੇ ਲੋਹੇ ਦਾ ਕਿੱਲ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ 'ਤੇ ਤੈਰੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਕਾਰਕ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਕਾਰਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ 'ਤੇ ਤੈਰਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਹੁਣ ਲੋਹੇ ਦੀ ਕਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਏ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਹੇ ਦੀ ਕਿੱਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਜਾਣੀਏ। ਜੇਕਰ ਵਸਤੂ ਦੀ ਘਣਤਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਣਤਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ 'ਤੇ ਤੈਰਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਕਾਰਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ 'ਤੇ ਤੈਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਕਾਰਕ ਦੀ ਘਣਤਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਣਤਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ 'ਤੇ ਤੈਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਜੇਕਰ ਵਸਤੂ ਦੀ ਘਣਤਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਣਤਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਹੇ ਦਾ ਕਿੱਲ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਘਣਤਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਣਤਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ, ਇੱਥੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਸਤੂਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਣਤਾ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ 'ਤੇ ਤੈਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਵਸਤੂਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਣਤਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਣਤਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦਾ ਚੰਨ 'ਤੇ ਭਾਰ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਉਸਦੇ ਭਾਰ ਦਾ 1/6 ਗੁਣਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉੱਤਰ, ਚੰਨ ਦਾ ਪੁੰਜ ਧਰਤੀ ਦੇ ਪੁੰਜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਚੰਨ ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ ਘੱਟ ਆਕਰਸ਼ਣ ਵੱਲ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਚੰਨ ਦੀ ਗੁਰੂਤਾ ਆਕਰਸ਼ਣ ਸ਼ਕਤੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ 6ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
इसलिए किसी वस्तु का चंन ते भार धरती ते उसके भार का 1/6 गुणा हुंदा है। इसलिए असीं कह सकते हाँ कि चंन का पुंज धरती तो बहुत घट होने कारण उसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति धरती का 6वां हिस्सा है, भाव धरती के मुकाबलतन काफ़ी घट है। इसलिए जिन्हां वस्तुओं का जो भार धरती ते हुंदा है, जदों उन्हां नूं चंन ते मापिया जाता है तो वो 6वां हिस्सा रह जाता है, भाव धरती के मुकाबलतन चंन ते भार काफ़ी घट जाता है। किसी वस्तु का चंन ते भार धरती ते उसके भार का 1/6 गुणा हुंदा है, जां इस तरह कह लीए कि ये 6वां हिस्सा रह जाता है। आओ एक उदाहरण दे नाल इहनूं समझिए। मान लो किसी व्यक्ति का धरती ते भार 60 किलोग्राम है। हुण असीं ये जानना है कि जिस व्यक्ति का धरती ते भार 60 किलोग्राम है, उसका चंन ते कितना भार होवेगा। इसलिए असीं एक संबंध की वरतों करांगे। जिवें तुसीं स्क्रीन ते देख रहे हो कि चंन उपर व्यक्ति का भार बराबर है धरती उपर व्यक्ति का भार वटा 6। सो किसी भी व्यक्ति का चंन उपर भार पता करने दे लई असीं उस व्यक्ति के धरती उपरले भार नूं 6 दे नाल भाग करते हाँ, क्योंकि व्यक्ति का धरती ते भार 60 किलोग्राम है। इसलिए असीं 60 नूं 6 नाल भाग करांगे ते साडा उत्तर आएगा 10 किलोग्राम। इसलिए जिस व्यक्ति का भार धरती ते 60 किलोग्राम सी, चंन ते उसी व्यक्ति का भार 10 किलोग्राम होवेगा। सो बच्चों, इत्थे याद रखना है कि किसी भी व्यक्ति का धरती ते जो भार हुंदा है, चंन ते उसे भार का 6वां हिस्सा रह जाता है, भाव घट जाता है। सुतंतर डिगण का प्रवेग की है? इस प्रश्न के उत्तर नूं समझण लई आओ एक उदाहरण देखिए। जिवें कि स्क्रीन ते तुसीं देख रहे हो, जदों असीं एक फुटबाल नूं सुटदे हां तो वह धरती के गुरुत्वाकर्षण बल कारण हेठां वल नूं डिगदा है। इस नूं सुतंतर डिगना कहा जाता है। सो इसका उत्तर असीं लिखांगे कि जदों कोई वस्तु सुतंतर रूप विच डिगदी है तो उस उपर केवल गुरुत्वाकर्षण बल किरिया कर रहा हुंदा है। इस बल कारण वस्तु विच प्रवेग पैदा हुंदा है। इस प्रवेग नूं धरती के गुरुत्वाकर्षण बल कारण गुरुत्वा प्रवेग कहा जाता है। इसनूं छोटी जी दे नाल दर्शाया जाता है। इसका मुल 9.8 मीटर प्रति वर्ग सैकेंड हुंदा है। प्रश्न है, एक कागज़ की शीट उन्ने ही कागज़ नूं मरोड़ के बनाई गई गेंद नालों हौली क्यों डिगदी है? इस प्रश्न के उत्तर नूं समझण लई आओ एक किरिया करते हैं। इस किरिया लई सानूं एक कागज़ की शीट अते एक उन्ने ही कागज़ नूं मरोड़ के बनाई गई गेंद लोड़ींदी है। हुण असीं कागज़ की शीट ते कागज़ नूं मरोड़ के बनाई गई गेंद नूं एक समान उचाई तो हेठां वल सुट्टांगे तो असीं की देखते हैं कि कागज़ की शीट मुकाबलतन देरी नाल धरती ते पहुँचती है, जबकि उन्ने ही कागज़ नूं मरोड़ के बनाई गई गेंद धरती ते पहलां पहुँच जाती है। इसका कारण है कि जदों कागज़ की शीट अते उन्ने ही कागज़ नूं मरोड़ के बनाई गई गेंद नूं एक समान उचाई तो सुटिया जाता है तो उन्हां दे उपर हवा का प्रतिरोध कम कर रहा है। कागज़ की शीट
ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਵਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਉਨੇ ਹੀ ਕਾਗਜ਼ ਨੂੰ ਮਰੋੜ ਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਗੇਂਦ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਵਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਸ਼ੀਟ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ।